हेलो फ्रेंड्स, पूजा विद्यालय ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम अंतर्गत आज अंग्रेजी विषय में धोरण 11 અને 12 कॉमर्स અને सायन्स में आपનું स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 11-12 कॉमर्स અને सायन्स अंग्रेजी विषय में एक नवो टॉपिक ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचनो अभ्यास करीशुं। मित्रों, तमने याद है कि 9मा धोरणोथी तमे डायरेक्ट इनडायरेक्टनो अभ्यास करो छो। धोरण 11 में 3 मार्क्सनो पेरेग्राफ पहली बीजी ने वार्षिक परीक्षा में और धोरण 12 में पहली बीजी ने वार्षिक परीक्षा में 4 गुणनो एक पेरेग्राफ 5-6 वाक्यों पूछाय है। ये तो तमने याद है मित्रों। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में तमने 5 के 6 वाक्यों एक डायलॉग एटले के 2 व्यक्ति वच्चेनो संवाद आपेलो होय छे अने ते डायलॉग ने इनडायरेक्ट स्पीच में आपणे रूपांतर करवानुं होय छे। विद्यार्थी मित्रों, आपणा प्रश्नपत्रना परिरूप प्रमाणे आ प्रश्न में 2 व्यक्ति वच्चेनो संवाद एटले डायलॉग एटले के कन्वर्सेशन डायरेक्ट स्पीच रूपे आपेल हशे। तेमां आशरे 4, 5, 6 वाक्यों आपेल हशे। आ वाक्यों विधान वाक्य, प्रश्नार्थ वाक्य, उद्गार वाक्य, आज्ञार्थ वाक्य एम विविध प्रकारना वाक्यों होई शके छे। अवतरण चिन्ह में आपेल डायरेक्ट स्पीचना संवाद एटले डायलॉग ने इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करवा माटे सर्वनाम एटले के प्रनाउन, क्रियापद एटले टेन्स एटले काळ, समय ने स्थल शब्दों एटले के टाइम, प्लेस, शोइंग वर्ड्स अने रिपोर्टिंग वर्ब वगैरह में जरूरी फेरफारों करीने काळजी राखीने भूल रहित इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करीने जवाब ने पेरेग्राफ रूपे लखवानो होय छे। मित्रों, आज आपणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 1 एटले पहला भाग में पार्ट 1 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट केवी रीते बने अने केवी रीते रूपांतर थाय छे एनी थोड़ीक आपणे चर्चा करीशुं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुं कहेवाय अने केवी रीते फेरफार करवाना होय छे एनो आज आपणे पार्ट 1 में अभ्यास करवा जई रह्या छीए। मित्रों, बराबर। अब 2 व्यक्ति वच्चे थयेल संवाद डायलॉग ने कोईपण फेरफार सिवाय तेमना शब्दों में अवतरण चिन्हों में एटले के इन्वर्टेड कॉमा में रजू करवामां आवे ते रजूआत के प्रेजेंटेशन ने डायरेक्ट स्पीच जेने गुजराती में प्रत्यक्ष कथन कहेवाय छे। त्यार पछी 2 व्यक्ति वच्चे थयेला संवाद डायलॉग ने तेना मूळ भावार्थने जाळवीने अवतरण चिन्ह एटले के इन्वर्टेड कॉमा दूर करीने ते संवादने तीजी व्यक्ति समक्ष तेना शब्दों में जरूरी फेरफार साथे रजू करवामां आवे तो ते रजूआत एटले के प्रेजेंटेशन ने इनडायरेक्ट स्पीच एटले के गुजराती में एने परोक्ष कथन कहेवाय छे। आ बंने माहितीथी मित्रों तमे परिचित छो कि डायरेक्ट स्पीच में 2 व्यक्ति वच्चेनो वार्तालाप इन्वर्टेड कॉमा में होय। इनडायरेक्ट स्पीच में रूपांतर करो एटले जरूरी फेरफार करीने अवतरण चिन्हों दूर करीने तीजी व्यक्तिनी समक्ष मूळ रजूआतने तेना ज भावार्थ में रजू करवामां आवे। एक एक्जाम्पल तरीके मित्रों आपणे जोईए तो डायरेक्ट स्पीचनुं एक वाक्य मैं तमने आपेलुं छे, हूँ तमने वाँची संभळावुं छुं। राज सेड टू माला, आई विल मीट यू एट योर होम टुमोरो। मित्रों, डायरेक्ट स्पीचना वाक्य महाराज ये स्पीकर है एटले के बोलनार छे। सेड टू मित्रों राज बोलनार, सेड टू एने रिपोर्टिंग वर्ब एटले के क्रियापद कहेवाय छे। आपणे 11 અને 12 में रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा भूतकाळ में ज पूछाय छे। तमारे 9मा धोरण में सेज, टेल्स आवा बधा क्रियापदों वर्तमान काल में पण आवता, ये આપણે 11-12 में पूछाता
નથી. માટે સેડ ટુ એટલે કે રિપોર્ટિંગ વર્બ છે એ હંમેશા તમારે ભૂતકાળમાં આવશે. ત્યાર પછી માલા એ લિસનર એટલે સાંભળનાર છે મિત્રો. ત્યાર પછી ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલું જે વાક્ય છે એને રિપોર્ટેડ સ્પીચ કહેવામાં આવે છે. અને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલ વાક્યને જ આપણે ઇનડાયરેક્ટમાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય છે. હવે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલા વાક્યમાં શું આપેલું હોય છે? તો એમાં જો તમને આઈ આપ્યું છે, દેટ ઇઝ ધ પ્રનાઉન એટલે સર્વનામ છે. વિલ મીટ એ ક્રિયાપદ એટલે કાળ બતાવે છે. યુ એ સર્વનામ છે. યોર એ પણ સર્વનામ છે. ટુમોરો એ સમયદર્શક શબ્દ ટાઈમ શોઈંગ વર્ડ છે. આ પ્રકારે ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપણે આગળ જોયું તે પ્રમાણે સર્વનામ, ક્રિયાપદ, સમય અને સ્થળ સૂચક શબ્દો આપેલો હોય અને ઇનડાયરેક્ટ કન્વર્ટ કરતી વખતે એમાં બોલનાર પ્રમાણે, સાંભળનાર પ્રમાણે, રિપોર્ટિંગ વર્ડ પ્રમાણે આપણે ફેરફાર કરવા પડે છે. આનાથી તમે માહિતગાર છો, બરાબર. હવે ઇનડાયરેક્ટનો મેં જવાબ તમને લખીને આપ્યો છે મિત્રો, જોઈ લો. ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ કઈ રીતે બને? તો પહેલાં બોલનાર રાજ સેડ ટુ છે એટલે મિત્રો તમને ટોલ થયું, જોઈ લો. કારણ કે વિધાન વાક્ય છે, વિધાન વાક્યમાં સેડ કે સેડ ટુ આપ્યું હોય તો આપણે ટોલ કરવું પડે. જો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો આસ્કડ આવે, ઉદ્ગાર વાક્ય હોય તો એસ્ક્લેમ ટુ આવે. યાદ છે ને મિત્રો? તો એ પ્રમાણે વાક્યના પ્રકાર પ્રમાણે રિપોર્ટિંગ વર્ગ દરેકમાં બદલાય. એટલે રાજ ટોલ, પછી માલા એ લિસનર છે મિત્રો. દેટ કોઈપણ વાક્યને જોડવા માટે દરેક પ્રકારના વાક્યમાં અલગ અલગ પ્રકારના કન્જેક્શન એટલે સંયોજક મૂકવા પડે છે, ઉમેરવા પડે. તો વિધાન વાક્યમાં સંયોજક તરીકે આપણે દેટ મૂક્યું છે. અને ત્યાર પછી ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપેલા વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટમાં રૂપાંતર કરતી વખતે આઈ આપી, જોઈ લો મિત્રો. આઈ કેતે બદલાય? યાદ છે? તો આઈ બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે, બોલનાર આઈ રાજ એટલે પુરુષ માટે મિત્રો હી થયું. વિલ વર્તમાન કાળ છે, ઇનડાયરેક્ટ કરો એટલે વિલનું તમારે ભૂતકાળ વુડ થઈ ગયું મિત્રો. મીટ V1 છે, વુડ જોડે પણ V1 જ આવે એટલે મીટ આવ્યું. ત્યાર પછી મિત્રો યુ એ કર્મ છે, સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે બદલાય તો સાંભળનાર માલા છે માટે તમારે હર થયું મિત્રો. એટ યોર આપ્યું છે મિત્રો. તો યોર એ સર્વનામ છે, સંબંધવાચક સર્વનામ. એ સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે માલા છોકરી એટલે હર થઈ ગયું. હોમનું હોમ છે. ટુમોરો એ સમય સૂચક શબ્દ છે અને ટુમોરો મિત્રો તમને યાદ છે કે ધ નેક્સ્ટ ડે થશે. આ રીતે અને ઇન્વર્ટેડ કોમા આપણે દૂર કર્યા અને આખો જવાબ ડાયરેક્ટનું ઇનડાયરેક્ટમાં રૂપાંતર થયું મિત્રો. ખ્યાલ આવી ગયો? ફરીથી તમને વાંચી સંભળાવું. ઇનડાયરેક્ટ કઈ થયું મિત્રો? તો રાજ ટોલ માલા દેટ હી વુડ મીટ હર એટ હર હોમ ધ નેક્સ્ટ ડે. આ રીતે આપણે ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલા વિવિધ પ્રકારના વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટમાં રૂપાંતર કરવાનું હોય છે, પણ વાક્યના પ્રકાર પ્રમાણે. આપણે 11 અને 12માં ટોટલ 7 પ્રકારના વાક્યોનો અભ્યાસ કરવાનો હોય, બરાબર મિત્રો. તો મિત્રો ડાયરેક્ટ સ્પીચમાં આપેલ દરેક પ્રકારના વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં રૂપાંતર કરતી વખતે નીચેના 4 ફેરફારો ફરજિયાત કરવા પડે છે. નીચેના 4 ફેરફારો ફરજિયાત કરવા પડે ડાયરેક્ટમાંથી ઇનડાયરેક્ટ કન્વર્ટ કરવા માટે. વાક્યનો અર્થ ન બદલાય એટલા માટે આ ફેરફારો અવશ્ય છે, બરાબર. હવે કયા કયા પ્રકારના ફેરફારો ફરજિયાત કરવા પડે મિત્રો, તો એ આપણે જોઈએ. તો પહેલું મિત્રો છે સર્વનામમાં ફેરફાર. સર્વનામ એટલે પ્રનાઉનમાં થતા ફેરફારો. પ્રનાઉન એટલે નામની બદલે વપરાતા શબ્દો જેને આપણે સર્વનામ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે સર્વનામ તમને પહેલાં પુરુષ એકવચન બહુવચન, બીજો પુરુષ એકવચન બહુવચન, ત્રીજો પુરુષ એકવચન અને બહુવચન, આ પ્રકારના સર્વનામ આપણે અગાઉ અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. એ જ સર્વનામ છે, આમાં બીજા કોઈ નવા સર્વનામ મિત્રો નથી. હવે પ્રથમ પુરુષના સર્વનામ જેવા કે આઈ, મી, માય, માઇન, માય સેલ્ફ,
આ પ્રથમ પુરુષ એક વચન થયા. વી, અસ, અવર, અવર્સ પ્રથમ પુરુષ બહુવચન. વગેરે બોલનાર, ધ્યાન રાખજો અહીંયા, વગેરે બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ, વચન, જાતિ એટલે પુરુષ જાતિ અને સ્ત્રી જાતિ, વચન એટલે એક વચન અને બહુવચન, અને વિભક્તિ એટલે અલગ અલગ કર્તા વિભક્તિ, કર્મ વિભક્તિ, સંબંધ વિભક્તિ પ્રમાણે બદલાય છે. અહીં મિત્રો યાદ ચોક્કસ રાખજો, પ્રથમ પુરુષના સર્વનામો જે તમને અહીં આપેલા છે, પહેલાં પુરુષ એક વચન અને બહુવચનના, એ સર્વનામો બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે બદલાય. આ તમારે ફરજિયાત યાદ રાખવું પડે મિત્રો. હવે કેવી રીતે ફેરફાર કરશો? તો જો મેં તમને લખીને આપ્યું છે, કર્તા વિભક્તિ, કર્તા વિધાન વાક્યમાં ક્યાં હશે? તો ક્રિયાપદની પહેલાં. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય હોય તો કર્તા ક્યાં હશે? તો સહાયકારક ક્રિયાપદની પછી. તો કે પ્રશ્ન વાક્યમાં હેલ્પિંગ વર્બ પહેલાં આવે, પછી કર્તા આવે અને પછી મેઇન વર્બ આવે. એટલે વિધાન વાક્યમાં કર્તા હંમેશા પહેલાં હોય, ક્રિયાપદની પહેલાં. તો કર્તા તરીકે જો આઈ આપેલું હોય, મિત્રો આપણે આગળ જોયું, આઈ આપ્યું હોય તો પુરુષ માટે હી, જેમ આપણે આગળના એક્ઝામ્પલમાં આઈ હતું અને બોલનાર વ્યક્તિ રાજ હતો એટલે આપણે હી કર્યું. પણ રાજની જગ્યાએ કોઈ સ્ત્રી આપ્યું હોય અથવા સ્ત્રીનું નામ હોય ફિમેલ તો સી થશે. અને ઇન્વર્ટ કોમા આઈ આપ્યું હોય મિત્રો અને બહાર બોલનાર પણ આઈ હોય તો આઈનું આઈ થાય. અહીં તમે વારંવાર ભૂલ કરો. આઈ એટલે કોણ? તો આઈ એટલે પહેલું પુરુષ એક વચન, પણ એમાં જાતિ નહીં, પુરુષ જાતિ કે સ્ત્રી જાતિ નહીં. ઘણા મિત્રો શું કરે, પોતે જાતે પોતાની જાત પ્રમાણે લે છે. આપણે તો બોલનાર સાંભળનાર વ્યક્તિની જ જાતિ જોવાની, તમારી નહીં. આઈ આપ્યું હોય છોકરો હોય તો હી લે છે અને છોકરી હોય તો સી લે છે, પણ તમારી પોતાની જાતિ જોવાની નથી મિત્રો. અહીં તમે વારંવાર ભૂલ કરો છો. એટલે આટલું તમારે યાદ રાખી લેવાનું કે જો કર્તા વિભક્તિ તરીકે આઈ આપ્યું હોય તો બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ જો એ છોકરો હોય તો હી થઈ જાય, છોકરી હોય તો આઈનું સી થશે, અને આઈ હોય અને બોલનાર પણ આઈ હોય તો આઈનું આઈ. એનો મતલબ આઈના 3 જ જવાબ થાય. આઈના 3 જવાબ કયા? તો હી, સી અને આઈ. આમાં ચોથો કોઈ જવાબ બની શકે નહીં. ત્યાર પછી કર્મ વિભક્તિની મિત્રો વાત કરીએ. કર્મ વિભક્તિમાં મી ક્રિયાપદની પછી આવશે, બરાબર. તો મી કે તે બદલાય બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ. હવે જો બોલનાર પુરુષ હોય તો મીનું તમારે હિમ કરવાનું છે, બોલનાર છોકરી હોય તો મીનું તમારે હર કરવાનું છે, અને બોલનાર આઈ હોય તો મીનું મી થાય છે. યાદ રહ્યું? ફરીથી સમજી લો, મીના 3 જ જવાબ થાય મિત્રો. તમારે મગજમાં સેટ કરી લો કે મી એટલે છોકરો હોય તો હિમ, છોકરી હોય તો હર, અને આઈ હોય તો મીનું મી. આનો ચોથો કોઈ જવાબ બની શકે નહીં. ત્યાર પછી સંબંધિક વિભક્તિ આપણે એટલે માલિકી દર્શક વિભક્તિ આવે. એમાં તમારો ત્રીજો શબ્દ છે માય. માય વાક્યમાં ગમે તે સ્થાને આવી શકે, કર્તા સ્થાને આવે, વસ્તુવાચક નામની પહેલાં આવે, વ્યક્તિવાચક નામની પહેલાં આવે, વચ્ચે પણ હોઈ શકે, છેલ્લે પણ અન્ય શબ્દોની પહેલાં આવી શકે છે. એટલે જ્યાં સંબંધ દર્શાવવાનો હોય ત્યાં માય આવે છે. તો માયના પણ બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે બદલાય મિત્રો. તો બોલનાર પુરુષ હોય તો માયનું હિસ થશે, છોકરી હોય તો હર થઈ જશે, અને બોલનાર આઈ હોય તો માયનું માયત થાય છે. યાદ મિત્રો? ત્યાર પછી બહુવચન તરીકે પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય એક જ જવાબ થાય છે. એટલે વી હોય તો તમારે ફરજિયાત ધ્યેય કરી દેવાનું, કર્તા સ્થાને છે. અસ એ કર્મ સ્થાને છે, અસનું તમારે ધ્યેય કરી દેવાનું. અવર એ માલિકી દર્શક સંબંધ વિભક્તિ છે તો આવવાનું મિત્રો ધ્યેય જ કરી દેવાનું. યાદ રહ્યું? હા, જોઈ લો. આઈના 3 જવાબ, હી, સી અને આઈ. મીના 3 જવાબ મિત્રો, હિમ, હર અને મી. માયના 3 જવાબ મિત્રો, હીઝ, હર અને માય. વીના દે, અસનું ધેમ અને અવરનું દે. બરાબર. એટલે પ્રથમ પુરુષના સર્વનામામાં આટલા ફેરફાર તમારે કરવાના થાય છે. ત્યાર પછી મિત્રો બીજા પુરુષના સર્વનામની વાત કરીએ આપણે. તો બીજા પુરુષના સર્વનામો મિત્રો, બીજા પુરુષના સર્વનામો જેવા કે યુ, યોર, 2 યુ છે મિત્રો, યાદ રાખજો. એક યુ કર્તા સ્થાને અને બીજો યુ કર્મ સ્થાને. પહેલો યુ ક્રિયાપદની પહેલાં આવે એટલે કર્તા સ્થાને, અને બીજો યુ ક્રિયાપદની પછી આવે એટલે કર્મ સ્થાને કહેવાય મિત્રો.
યોર માલિકી દર્શક, યોર્સ, યોર સેલ્ફ વગેરે સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ, વચન અને વિભક્તિ પ્રમાણે બદલાય છે. યાદ રહ્યું? પહેલા પુરુષના સર્વનામો બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે હતા અને બીજા પુરુષના સર્વનામો યુ, યુ, યોર, યોર્સ, યોર સેલ્ફ વગેરે સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ, વચન અને વિભક્તિ પ્રમાણે બદલાય છે. ચલો શીખીએ આપણે. પેલું કર્તવ્ય વિભક્તિ, યુ આપેલું, આમાં ભૂલ ના થાય મિત્રો. જો બંને યુ છે, કર્તવ્ય વિભક્તિ અને કર્મ વિભક્તિ બંનેમાં યુ છે. તો કર્તવ્ય વિભક્તિ એટલે ક્રિયાપદની પહેલાં આવે વિધાન વાક્યમાં, અને પ્રશ્ન વાક્યમાં યુ કે આવે તો સહાયકારક ક્રિયાપદની પછી, પણ એનું વિધાનમાં રૂપાંતર થાય એટલે કર્તા હંમેશા પહેલાં આવી જશે. કર્તવ્ય વિભક્તિ તરીકે જો યુ આપ્યું હોય તો કે તે બદલવામાં સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે. હવે ધારો કે સાંભળનાર છોકરો હોય પુરુષ તો યુનું હી થઈ જશે, છોકરી હોય તો સી થઈ જશે, સાંભળનાર મી હોય તો આઈ થશે, અને સાંભળનાર બહુવચન હોય પછી છોકરા હોય કે છોકરીઓ હોય તો એનું ધે થઈ જશે. યાદ રહ્યું? આમાં 4 જવાબ. જો આઈના જવાબ હતા એ જ જવાબ છે મિત્રો, પણ એક વધારાનો જવાબ છે બહુવચન તરીકે. યુ આઈના જવાબ હી, સી અને આઈ હતું, એમ યુના જવાબ પણ મિત્રો જુઓ હી, સી અને આઈ, અને બહુવચન હોય તો દેવ. આમાં બહુવચન હોઈ શકે છે, પણ કઈ રીતે બદલવાનું? સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે. કર્મ વિભક્તિ મિત્રો, યુ કર્મ કે હશે ક્રિયાપદની પછી વિધાન વાક્યમાં. તો પુરુષ હોય તો યુનું હિમ, સ્ત્રી હોય તો હર, અને મી હોય તો મીનું મી, અને બહુવચન હોય તો ધેમ થઈ જાય મિત્રો. આ યુ તમે જુઓ મીના જ જવાબ છે. મીના તમારે 3 જવાબ હતા, હિમ, હર અને મી. તો એ પ્રમાણે યુના પણ એ જ જવાબ થયા મિત્રો, હિમ, હર, મી, અને બહુવચન હોય તો ધેમ. ત્યાં ભાઈ સંબંધિક વિભક્તિ મિત્રો, યોર, જે માય હતું સંબંધ વિભક્તિ, આમ યોર છે. યોર કઈ રીતે બદલાય? સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ, તો પુરુષ હોય તો યોરનું હીજ, સ્ત્રી હોય તો હર, મી હોય તો માય, અને બહુવચન હોય તો ધેર થાય છે. બરાબર મિત્રો? યાદ રહ્યું? જેમ તમે આઈ, મી, માય આ 3 બોલના પ્રમાણે બદલ્યા, એમ યુ, યુ ને યોર 3 સાંભળનારની વ્યક્તિની જાતિ અને વચન પ્રમાણે બદલવાના છે. જવાબમાં બહુ ફરક નહીં મિત્રો. બરાબર? જેમ આઈના જવાબ હતા એમ યુના જવાબ થઈ ગયા, મીના હતા એ બીજા યુના જવાબ થયા, માયના હતા એ પ્રમાણે યોરના થઈ ગયા. પણ આ શબ્દો સર્વનામો તમારે ફરજિયાત યાદ રાખવા પડશે, અને યાદ રાખશો તો જ તમે સર્વનામમાં ફેરફાર કરી શકો. કેમ કે કોઈ પણ પેરેગ્રાફમાં 5-6 વાક્યો હોય તો 8 થી 10 સર્વનામ ફરજિયાત આપેલા હોય, અને સર્વનામમાં ફેરફાર કરતી વખતે ભૂલ ન થાય એટલા માટે તમને કેવી રીતે સીધા જવાબ બને જ એ સીધા જવાબ જ મેં તમને બનાવીને આપ્યા છે કે જે તમારે યાદ રાખવાના છે. કે યુ કર્તા સ્થાને તો એના 4 જવાબ, યુ કર્મ સ્થાને તો એના 4 જવાબ, યોર તો સંબંધ વિભક્તિ તો એના 4 જવાબ, આઈ તો એના 3 જવાબ, મી તો એના 3 જવાબ, બરાબર, માય તો એના 3 જવાબ છે, વીનું દે, અસનું દેમ, અવનું દેર. ખાસ કરીને આમાં 9 સર્વનામ સૌથી વધારે પૂછાય છે. 9 કાંઈ મિત્રો? તો યાદ રાખી લો એકવાર તમે. આઈ, મી, માય આ 3 બોલના પ્રમાણે, યુ, યુ, યોર આ 3 સાંભળના પ્રમાણે, વીનું દે, અસનું દેમ અને અવરનું દેર આ બહુવચનના 3, 3, 3, 6, 3, 9 આ 9 સર્વનામ વારંવાર મિત્રો પૂછાય. એટલે આ તમારે સીધા જવાબ યાદ રાખી દેવાના, અને બોલનાર સાંભળનાર વ્યક્તિની જાતિ અને વચન પ્રમાણે તમારે ફેરફાર કરવાનો થાય. બરાબર મિત્રો? ખ્યાલ ગયો? આગળ જઈએ મિત્રો. હવે ત્રીજા પુરુષના સર્વનામની વાત કરીએ તો ત્રીજા પુરુષના સર્વનામો જેવા કે હી, ત્રીજા પુરુષના સર્વનામ જેવા કે હી, હિમ, હીજ, સી, હર, ઇટ, ઇટ્સ, દે, ધેમ તથા સજીવ કે નિર્જીવ એક વચન કે બહુવચન નામ જો આપેલ હોય તેમાં કોઈ જ પ્રકારનો ફેરફાર થતો નથી. યાદ રાખો, ઇન્વર્ટેડ કોમામાં ત્રીજા પુરુષના સર્વનામો આપેલા હોય તો કોઈ ફેરફાર થતો નથી. હી હોય ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અને બહાર ગમે તે હોય તો હીનું હી જ આવે.
સી હોય, બહાર બોલનાર સાંભળનાર જાતે ગમે તે હોય પણ સીનું સી આવે. ઈટ હોય ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અને બહાર બોલનાર સાંભળનાર ગમે તે હોય તો કોઈ ફેરફાર ના થાય. ઇન્વર્ટેડ કોમા મનોજ આપ્યું હોય, બહાર બોલનાર સાંભળનાર ગમે તે હોય તો મનોજમાં ફેરફાર થતો નથી. ધ પ્રિન્સિપલ આપ્યું હોય ઇન્વર્ટેડ કોમામાં અને બહાર બોલનાર સાંભળનાર ગમે તે હોય તો આપણે કોઈ ચેન્જ કરવાનું આવતું નથી. એટલે ટૂંકમાં ત્રીજા પુરુષના સર્વનામમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે આપણે સર્વનામ તો ભણ્યા બરાબર, અને સર્વનામ એ મેઇન નિયમ છે મિત્રો. કારણ કે મેં તમને અગાઉ કહ્યું તે પ્રમાણે પેરેગ્રાફના 5-6 વાક્યોના પેરેગ્રાફમાં 8થી 10 સર્વનામ આપણે આપેલા હોય એ બદલવા પડે બરાબર, અને ચેન્જ ન કરો તો ઇનડાયરેક્ટ આપણું ખોટું પડે છે. હવે મેં એક્ઝામ્પલ તમને 4 આપેલા છે અને 4 એક્ઝામ્પલ એ માત્ર સર્વનામ ફેરફાર માટે જ તમને આપેલા છે બરાબર, અને છતાં આપણે ડાયરેક્ટ વાક્યનો ઇનડાયરેક્ટમાં કઈ રીતે ફેરફાર કરવાના છે એની સાથેનો અભ્યાસ કરીશું. પહેલું એક્ઝામ્પલ મિત્રો જોઈએ કે રાખી સેડ ટુ રૂપેશ, આઈ એમ રેડી ટુ ગીવ યુ માય બુક. હવે પહેલાં ઇન્વર્ટેડ કોમા આપેલું વાક્ય પહેલાં ઓળખવું પડે. કયા પ્રકારનું વાક્ય છે? વિધાન છે, પ્રશ્નાર્થ છે, ઉદ્ગાર છે, આજ્ઞાર્થ છે, લેટવાળું વાક્ય છે, કેવા પ્રકારનું વાક્ય છે, જવાબી વાક્ય છે. આ 5-6 પ્રકારના વાક્યોમાંથી ઓળખવું પડે અને પછી એનું ઇનડાયરેક્ટ બને મિત્રો. સર્વનામ બદલવા માટે પ્રશ્નાર્થ હોય કે ઉદ્ગાર હોય કે વિધાન, એમાં કોઈ ફેરફાર નથી. બધામાં સરખી રીતે જ સર્વનામમાં ફેરફાર થતો હોય છે. હવે મિત્રો રાખીએ બોલનાર છે, સેડ ટુ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે, રૂપેશ એ સાંભળનાર વ્યક્તિ છે, આઈ આપ્યું છે હવે સર્વનામ કહેવાય. આઈ કહેते બદલે બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ, તો આઈનું શું થશે? બોલનાર કોણ છે? છોકરી, એટલે આઈનું તમારે સી થશે. એ અમે ક્રિયાપદ છે, ક્રિયાપદની વાત આપણે આગળ કરવાના છીએ. ક્રિયાપદના કાળમાં જે ફેરફાર આવે તે, પણ એ વાક્ય આપેલું છે એટલે એમ વર્તમાન કાળ છે. ડાયરેક્ટમાંથી વર્તમાન કાળ ઇનડાયરેક્ટ કરો તો વર્તમાનનું શું થઈ જાય? ભૂતકાળ, એટલે અહીંનું તમારે વોઝ, એમનું વોઝ થશે. રેડીનું રેડી. ટુ ગીવ, ટુ વર્બ હોય તો ટુવાળા ક્રિયાપદમાં આપણે ક્રિયાપદ વખતે શીખીશું, એમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. ટુ વર્બ હોય તો ટુ વર્બ જ રહે, એને કોઈ કાળમાં રૂપાંતર કરવાનું થતું નથી. માય આપી છે મિત્રો, માય સાંભળનાર વ્યક્તિની, બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે આવે તો બોલનાર રાખી છે એટલે માયનું મિત્રો શું થશે? હર થશે. એટલે શું જવાબ થયો? ખ્યાલ આવી ગયો મિત્રો? કે રાખી વિધાન વાક્ય છે એટલે સેડ ટુનું શું થશે? ટોલ્ડ. પછી સાંભળનાર સંયોજક કન્જેક્શન તરીકે આપણે આગળ શું કીધું? ધેટ, અને ત્યાર પછી આપણે એનું ઇનડાયરેક્ટ બનાવીએ છીએ. તો રાખી ટોલ્ડ રૂપેશ ધેટ, આઈનું મિત્રો શું થશે? રાખી એટલે સી થશે. એમનું વોઝ થશે. રેડી ટુ ગીવ યોરનું મિત્રો શું થશે? યુનું સાંભળના પ્રમાણે રૂપેશ એટલે હિમ થશે, અને માયનું મિત્રો રાખી છે એટલે હર થશે. એટલે આનો જવાબ મિત્રો આ રીતે બનશે: રાખી ટોલ્ડ રૂપેશ ધેટ હી, રાખી એટલે સી વોઝ રેડી ટુ ગીવ હિમ હર બુક. ફરીથી જોઈ લો મિત્રો. રાખી ટોલ્ડ રૂપેશ ધેટ સી વોઝ રેડી ટુ ગીવ યુ સાંભળના પ્રમાણે એટલે હિમ માયનું હર બુક. બરાબર મિત્રો? ત્યાર પછી બીજું એક્ઝામ્પલ મિત્રો જોઈએ. આઈ સેડ ટુ આસ્થા, આઈ સેડ ટુ આસ્થા યુ આર નોટ ગિવિંગ મી યોર મોબાઈલ ફોન. બરાબર? આ પણ વિધાન વાક્ય છે મિત્રો. વિધાન વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ બનાવીએ તો સેડ ટુનું ટોલ થાય. આમાં આઈ બોલનાર છે, પહેલો પુરુષ એક વચન. આઈ આવે એટલે કોઈ જાતિ નહીં, ને પુરુષ કે સ્ત્રી તમે તમારા ઉપર લઈને જવાબ બનાવતા નહીં તો જવાબ ખોટો પડશે મિત્રો. આસ્થા એટલે છોકરી થઈ. યુ સાંભળના પ્રમાણે બદલાશે. આર ક્રિયાપદ છે મિત્રો, એ વર્તમાનનું ભૂતકાળ થશે. આઈએનજીવાળું ક્રિયાપદ હોય તો એમાં કોઈ ફેરફાર ના થાય. નકાર હોય તો વાક્ય નકાર જ રહેશે. મી મિત્રો પહેલો પુરુષ એક વચન એટલે બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે બદલાશે. યોર માલિકી દર્શક સર્વનામ મિત્રો એટલે સાંભળનાર વ્યક્તિ પ્રમાણે બદલાશે. આ બધું તમારે યાદ રાખવું પડે અને પછી ઇનડાયરેક્ટ બનાવવાની તમારે શરૂઆત થાય. જોઈએ મિત્રો કઈ રીતે બનશે. તો આઈ
સીટનું ટોલ, આસ્થા, કન્જેક્શન તરીકે ફરજિયાત તમારે ધેટ ઉમેરવાનું આવશે. આ બધા નિયમો આપણે આગળ જોવાના જ છીએ મિત્રો. ધેટ કેમ એડ થઈ એ તો તમને યાદ પણ છે, 10માં ભણી ગયા તે પ્રમાણે. દરેક પ્રકારના વાક્યને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ કરતી વખતે આ જે કોમા છે એને દૂર કરવા માટે અને ઇન્વર્ટ કોમા હટાવવા માટે કન્જેક્શન સંયોજક તરીકે ધેટ, ઇફ, ડબલ્યુએસ શબ્દો, ટુ વર્ક, નોટ ટુ, આ બધું આપણે કન્જેક્શન તરીકે ઉમેરવું પડે છે. આગળ આપણે જેમ જેમ વાક્યનો અભ્યાસ કરીશું તેમ તેમ તમને સંપૂર્ણ ખ્યાલ આવતો જશે મિત્રો. એટલે વાક્ય બનાવી, આઈ ટોલ આસ્થા ધેટ, બરાબર. યુ આ યુ કેતે બદલાય, સાંભળના આસ્થા છોકરી એટલે સી થશે. આરનું તમારે મિત્રો વોચ કે વેર, પણ સી પહેલું પુરુષ એક વચન એટલે આરની જગ્યાએ વેરની જગ્યાએ શું થશે, વોચ. એટલે આસ્થા, આઈ ટોલ આસ્થા ધેટ સી વોઝ નોટ ગિવિંગ. અહીં જો અહીં જે મી કેતે બદલાશે, તો મી મિત્રો સાંભળના બોલનાર વ્યક્તિની, તો આઈ પહેલો પુરુષ છે, કોઈ જાતિ નહીં એટલે મીનું મી થશે. યોર મિત્રો કેતે બદલાશે, સાંભળનાર છોકરી છે એટલે હર મોબાઈલ ફોન. એટલે મિત્રો જવાબ આ રીતે બન્યો, આઈ ટોલ આસ્થા ધેટ સી વોઝ નોટ ગિવિંગ મી હર મોબાઈલ ફોન. આ રીતે જવાબ થયો. સર્વનામમાં તમારે યુ હતું, મી હતું ને યોર, આ 3 સર્વનામ આપણે બદલ્યા. યુ સાંભળનાર પ્રમાણે છોકરી એટલે સી થયું, મી બોલનાર પ્રમાણે આઈ એટલે મી થયું, યોર સાંભળનાર પ્રમાણે છોકરી એટલે હર થયું. ત્રીજા વાક્યની મિત્રો વાત કરીએ. ધ બોય સેડ ટુ મી વી શેલ સપોર્ટ યુ ઇન યોર વર્ક. વી શેલ સપોર્ટ યુ ઇન યોર વર્ક. આમાં આપણે સર્વનામ જ ખાસ અભ્યાસ કરવાનો છે મિત્રો. ધ બોયઝ એટલે બહુવચન થયું, સેડ ટુ એ રિપોર્ટિંગ વર્બ છે, મી એ સાંભળનાર વ્યક્તિ છે, ત્યાર પછી વી શેલ આ વિધાન વાક્ય છે, બરાબર. તો સર્વનામ તરીકે એમાં વી આપ્યું છે, યુ આપ્યું છે અને યોર, આ 3 પ્રોનાઉન સર્વનામ છે આપણે બદલીએ. તો ધ બોયઝ વિધાન છે એટલે સેડ ટુનું ટોલ, એટલે ધ બોયઝ ટોલ મી અને કન્જેક્શન તરીકે ધેટ. વીનું મિત્રો શું થાય યાદ છે, તો વીનું ફરજિયાત દે. શેલનું, શેલ વર્તમાનકાળ ભવિષ્યકાળ છે એટલે શેલ કે વિલનું આપણે શું કરતા, વુડ. એ આપણે ક્રિયાપદમાં અભ્યાસ કરીશું ત્યારે શીખવાડીશું. એટલે વીનું તમારે દે, શેલ કે વિલનું વુડ, સપોર્ટનું સપોર્ટ જ કે V1 એટલે V1 આવશે. યુ સાંભળના પ્રમાણે, સાંભળના કોણ છે, મી પહેલો પુરુષ એક વચન એટલે યુનું પણ, યુના મિત્રો કેટલા જવાબ હતા સર્વનામમાં, 3 જવાબ બતાવીએ, 4 જવાબ મિત્રો. છોકરો હોય તો હિમ, છોકરી હોય તો હર, મી હોય તો મી અને બહુવચન હોય તો ધેમ. તો મી એટલે કોઈ જાતિ નહીં, નહીં છોકરો કે નહીં છોકરી, તમારે પોતાની જાત ઉપર ગણવાનું નહીં. એટલે માટે યુનો જવાબ શું થશે, મી ઇન યોર. યોર કે પહેલાં સાંભળના પ્રમાણે, સાંભળનાર મી છે એટલે પહેલો પુરુષ, એમાં કોઈ જાતિ નહીં, નહીં છોકરો કે નહીં છોકરી, માટે યોરનો જવાબ તમારે થશે માય અને વર્ક. આમાં તમારે મિત્રો સમજણ ન પડે તો આગળ સર્વનામમાં મેં તમને જવાબ લખીને આપેલા છે, એ સર્વનામ ચોક્કસ વારંવાર અભ્યાસ કરશો તો આ જવાબ તમને યાદ રહી જશે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખજો. એટલે આનો જવાબ મિત્રો થયો, ધ બોયઝ ટોલ મી ધેટ દે વુડ સપોર્ટ મી ઇન માય વર્ક. યાદ રહ્યું, ધ બોયઝ ટોલ મી ધેટ they would support me in my work. ચોથું વાક્ય મિત્રો જોઈએ આજે. પ્રાચી said to માનવ, are you coming with me to visit our friends? Are you coming with me to visit our friends? ઇન્ટ્રોગેટિવ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે મિત્રો. આગળના 3 આપણે વિધાન વાક્યો જોયા, એ પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે. પ્રાચી બોલનાર છે, માનવ સાંભળનાર છે, બરાબર. હવે પ્રશ્ન વાક્ય ઇનડાયરેક્ટ બનાવતી વખતે આપણે વિધાન વાક્યમાં રૂપાંતર કરવું પડે છે, તમને યાદ છે. હા, અને સંયોજક તરીકે જે વિધાનમાં ધેટ મૂકતા એની જગ્યાએ અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ આરથી શરૂ થાય છે એટલે કન્જેક્શન તરીકે આપણે ઇફ મૂકવાનું થશે. જ્યારે પ્રશ્ન વાક્યો શીખવાડીશું ત્યારે તમને આ વધુ અભ્યાસ તમને કરાવીશું, બરાબર. હવે સેડ ટુ છે એનું આપણે વિધાન વાક્યમાં ટોલ મૂકતા
પણ પ્રશ્ન વાક્યમાં આપણે શું મૂકવું પડશે મિત્રો, યાદ છે? બોલો તો. આસ્કડ. અને કન્જેક્શન સંયોજક તરીકે મિત્રો ઇફ. પછી પ્રશ્ન વાક્યનું વિધાન બનાવવું પડે એટલે યુ પહેલાં આવશે અને આર પછી જ હશે અને પછી એનું ઇનડાયરેક્ટ બનશે. સર્વનામ કયા મિત્રો? જો યુ તો યુ કરતા છે કર્મ, તો યુ કરતા વિભક્તિ ક્રિયાપદની પછી છે પણ વિધાન બનાવેલું યુ આગળ જશે. યુ કે તે બદલાય સાંભળનાર. માનવ છોકરો છે એટલે એનું તમારે શું થશે? હી. મી આપ્યું છે મિત્રો. મી કે તે બદલા બોલનારની જાતિ પ્રમાણે તો પ્રાચી છે એટલે એનું કર્મ વિભક્તિ છે એટલે મીનું તમારે હર થશે. અવરનું તમારે ફરજિયાત એક જ જવાબ થાય. પ્રથમ પુરુષ બોલનાર વ્યક્તિની જાતિ પ્રમાણે એક વચ્ચેનું હતું અને બહુવચન તો અવરનું હંમેશા ધેર જ થાય છે એટલે આપણે એનું ઇનડાયરેક્ટ બનાવીએ મિત્રો. તો પ્રાચી આસ્કડ માનવ ઇફ. પ્રાચી આસ્કડ માનવ ઇફ. એવું સાંભળના પ્રમાણે એટલે હી એ અમી જ્યારે વર્તમાનકાળ છે મિત્રો શું થશે? ભૂતકાળ વોઝ એટલે ઇફ હી વોઝ કમિંગ વિથ મીનું મિત્ર બોલના પ્રમાણે એટલે હર ટુ વિઝિટ. ટુ વર્બ તો ટુ વર્બ હશે. અવરનું ધેર ફ્રેન્ડ્સ અને પ્રશ્ન છે નીકળીને ફૂલ સ્ટોપ થશે. ઇન્વર્ટ કોમા પણ દૂર થશે. ફરી તમને યાદ કરાવું કે પ્રાચી આસ્કડ માનવ ઇફ હી વોઝ કમિંગ વિથ હર ટુ વિઝિટ ધેર ફ્રેન્ડ્સ. બરાબર? આ રીતે આપણે સર્વનામનો અભ્યાસ કર્યો મિત્રો. બરાબર? એટલે તમે વારંવાર આ સર્વનામનો અભ્યાસ કરજો. સર્વનામમાં બોલનાર વ્યક્તિ, સાંભળનાર વ્યક્તિ, બહુવચન કેવા ફેરફાર થાય છે તે તમારે ફરજિયાત યાદ રાખવું પડશે મિત્રો. આજે આપણે પાર્ટ 1માં આટલું શીખ મિત્રો. આગળ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટનો હમણાં ક્રિયાપદ એટલે કાળમાં થતા ફેરફારનો અભ્યાસ કરીશું. સર્વપ્રથમ મિત્રો આપણે નિયમો શીખીશું અને નિયમો શીખ્યા પછી આગળ આપણે જોયું તે પ્રમાણે 3 પ્રકારના નિયમો સર્વનામ, ક્રિયાપદ, સમય અને સ્થળ સૂચક શબ્દો એ દરેક પ્રકારના વાક્યમાં ફરજિયાત બદલવા પડે. તો પહેલાં આપણે એ શીખી લઈએ અને પછી આપણે વાક્યોના પ્રકાર આપણે અલગ અલગ પ્રકારના વાક્યો 1 બાય 1 એક્ઝામ્પલ દ્વારા આપણે શીખીશું. આજે આપણે આટલું જ મિત્રો સર્વનામનો અભ્યાસ કર્યો. બરાબર છે? એના એક્ઝામ્પલ આપણે જોયા કઈ રીતે ફેરફાર થાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ મિત્રો. આજે આપણે અહીંયા પૂરું કરીએ પાર્ટ 1. નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે આગળ વધીશું. સી યુ અગેન મિત્રો.